Greetings in the precious name of Jesus Christ. আর প্রভু যিশুর মহামূল্যবান নামে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। Welcome to this Bengali Sunday service of Heavens and Ministries. ডিভাইশন মিনিস্ট্রি রবিবারের বাংলা পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আসুন আমরা স্তুতি আরাধনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের হৃদয়কে প্রস্তুত করি ঈশ্বরের বাক্যের জন্য। ও তেরি स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़कर कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले हाले। For today's meditation, let us turn to Hebrews chapter 11, verses 13 to 16. আর আসুন আজকের বাইবেল মননের জন্য আমরা ইব্রিয় লিখিতের 11 অধ্যায় 13 থেকে 16 পদ অব্দি দেখি। These all died in faith, not having received the promises, but having seen them far off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. And truly, if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had opportunity to return. But now they desire a better, that is, a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. আর বিশ্বাস অনুরূপে ইহারা সকলে মরিলেন, ইহারা প্রতিজ্ঞা কলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এবং আপনারা যে পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ যাহারা এরূপ কথা বলেন তাহারা যে নিজ দেশের অন্বেষণ করিতেছেন ইহাই স্পষ্ট ব্যক্ত করেন। আর যে দেশ হইতে বাহির হইয়াছিলেন সেই দেশ যদি মনে রাখিতেন তবে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ অবশ্যই পাইতেন। কিন্তু এখন তাহারা আর উত্তম দেশের অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, এই জন্য ঈশ্বর তাহাদের ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইতে তাহাদের বিষয়ে লজ্জিত নহেন, কারণ তিনি তাহাদের নিমিত্ত এক নগর প্রস্তুত করিয়াছেন। Abraham, Isaac, and Jacob, the heroes of faith, died in faith, not having received the promises. আর আব্রাহাম, আইজাক এবং জ্যাকব তো সেই বিশ্বাসের সেই নায়করা ছিলেন যারা বিশ্বাসেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। They have seen the promises being fulfilled by faith. আর তারা দেখেছিলেন ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞা বাক্য কিভাবে বিশ্বাসের দ্বারা তাদের জীবনে পূর্ণ হয়েছিল। They lived in faith and died in faith. আর তারা সেই বিশ্বাসের দ্বারা বিশ্বাসের প্রতি আশ্বস্ত হয়েছিল এবং বিশ্বাসের দ্বারাই তারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
They were assured of them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. ও তারা তারা তাদের প্রতি আশ্বস্ত হয়েছিল এবং স্বীকার করেছিলেন যে তারা তো পৃথিবীতে কিছুদিনের জন্য সেই একটা অপরিচিত এবং সেই তীর্থযাত্রার মধ্যে ক্ষণিকের জন্য এই পৃথিবীতে তারা এসেছিলেন। Abraham left Chaldea, the idolatrous land of curse, and came to Canaan, the good land of blessings. আর আব্রাহাম অভিশাপে সেই মূর্তি পূজারীর দেশ ক্যালডিয়া ছেড়ে আশীর্বাদের উত্তম দেশ কানানে এসেছিলেন। Now he considers himself as a stranger and pilgrim on the earth. কিন্তু তিনিও নিজেকে পৃথিবীতে একজন সেই অপরিচিত এবং একটা তীর্থযাত্রী হিসেবে নিজেকে মনে করেছিলেন। But he considers a better heavenly country. কিন্তু তিনি নিজেকে আরো ভালো স্বর্গীয় দেশ বলে মনে করেন। Therefore, God is not ashamed to be called God of Abraham, Isaac, and Jacob. আর তাই তো ঈশ্বর কখনোই আব্রাহাম, আইজাক এবং জ্যাকবের ঈশ্বর বলতে লজ্জাবোধ করেন না। He has prepared a city for them. আর তিনি তাদের জন্য একটা শহর প্রস্তুত করেছিলেন। Abraham did not settle in Canaan. আর আব্রাহাম তো ক্যানানে সেই বসতি স্থাপন করেননি। He lived there as a pilgrim and stranger longing after a better country. তিনি সেখানে একজন তীর্থযাত্রী হিসেবে বসবাস করতেন এবং একটা উন্নত দেশের জন্য আকাঙ্ক্ষায় তিনি আগন্তুক ছিলেন। This implies that he was ready to cross from the earthly side to the heavenly side. আর এটা অর্থ হলো যে তিনি পার্থিব দিক থেকে স্বর্গীয় দিকে তিনি পাড়ি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। The believers should follow their forefathers, considering themselves strangers and pilgrims on the earth, and looking forward to the heavenly country, which is better than the earthly one. আর বিশ্বাসীদের তো উচিত তাদের সেই পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করা যারা নিজেদেরকে পৃথিবীতে অপরিচিত এবং তীর্থযাত্রী হিসেবে মনে করতেন এবং যারা নিজেদেরকে সেই এই জাগতিক জগৎ থেকে উত্তম সেই স্বর্গীয় দেশের দিকে নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। The believers are asked not to forsake their faith in the face of intense persecution, public ridicule, and loss of earthly treasure. বিশ্বাসীদের তো তীব্র নিপীড়ন, জনসাধারণের উপহাস এবং পার্থিব ধন হারানোর মুখে তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ না করতে বলা হয়। For our faith in Christ and the cross, we receive an eternal reward. এবং খ্রিস্ট এবং ক্রুশে আমাদের বিশ্বাসের জন্য আমরা একটা চিরন্তন পুরস্কার পাই। Our earthly persecution is temporary. আর আমাদের পার্থিব তাড়না তো অস্থায়ী। If we carry out the will of God in our lives, we don't have to worry about the promise being fulfilled. আর আমরা যদি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করি তাহলে আমরা তো প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না। God is grieved over the conduct of anyone who would draw back from Christ. আর খ্রিস্ট আর ঈশ্বর তো সেই খ্রিস্টের কাছ থেকে ফিরে আসবে এবং তার আচরণের জন্য তারা দুঃখিত হবেন। Their souls will perish. আর তখন তাদের সেই আত্মাগুলো তো হারাবে। May the Lord bless you all with these words. Amen. আর এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক। আমেন।